Hello. Today our discussion is regarding section 173 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. Is information in cognizable offences. Criminal Procedure Code ഇതിനെ സമാനമായ സെക്ഷൻ 154 ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 173. സെക്ഷൻ 173 subsection 1. Every information relating to the commission of a cognizable offence, irrespective of the area where the offence was committed, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station, and if given orally, it shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it. If by electronic communication, ഇത് പുതിയ ഒരു ക്ലോസ് ആണ്, ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, it shall be taken on record by him on being signed within 3 days by the person giving it. അതായത് ഒരു കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഏതൊരു വിവരവും അത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചാർജുള്ള ഓഫീസർക്ക് വാക്കാൽ നൽകുന്നതാണെങ്കിൽ അയാളാലോ അയാളുടെ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരമോ അത് എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും വിവരം കൊടുക്കുന്ന ആളെ അത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു, അല്ലേ? അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഏതൊരു വിവരവും എഴുതി നൽകുന്നതോ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തിയതോ ആയാലും അത് നൽകുന്ന ആൾ ഒപ്പിടേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ക്ലോസ് 1 പറയുന്നത്. ഇനി ക്ലോസ് 2, ബൈ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വഴിയാണെങ്കിലോ, ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ടേക്കൺ ഓൺ റെക്കോർഡ് ബൈ ഹിം ഓൺ ബീയിങ് സൈൻഡ് വിത്തിൻ 3 days ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഗിവിങ് ഇറ്റ്. ഇലക്ട്രോണിക്കായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുത്ത വ്യക്തി 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് ഒപ്പിട്ട് നൽകേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് thereof, അതിൻ്റെ സാരം, ഷാൽ ബി എൻറ്റേർഡ് ഇൻ എ ബുക്ക് ടു ബി കെപ്റ്റ് ബൈ സച്ച് ഓഫീസർ ഇൻ സച്ച് ഫോം ആസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് മേ ബൈ റൂൾസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ദിസ് ബിഹാഫ്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇതിലേക്കായി ചട്ടപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ബുക്കിൽ ഇതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റൻസ്, അത് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയാലും ഓറലായാലും അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇതിനായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം. പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് given by the woman against whom an offence under section 64, punishment for rape, section 67, sexual intercourse by husband upon his wife during separation, section 68, sexual intercourse by person in authority, section 69, sexual intercourse by employing deceitful means, etc., section 70, gang rape, section 71, punishment for repeat offenders, section 74, assault or use of criminal force to woman with intent to outrage her modesty, section 75, sexual harassment, section 76, assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe, section 77, voyeurism, section 78, stalking, section 79, word, gesture or act intended to insult modesty of a woman, or section 124, voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc., of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. He is alleged to have been committed or attempted
then such information shall be recorded by a woman police officer or any woman officer. അല്ലേ? ഈ പറഞ്ഞ വകുപ്പുകളുണ്ടല്ലോ, ആ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു കുറ്റം ആർക്കെതിരെയാണോ ചെയ്യപ്പെട്ടതായോ ശ്രമിക്കപ്പെട്ടതായോ ആരോപിതമായിട്ടുള്ളത് ആ സ്ത്രീ വിവരം നൽകുമ്പോൾ അപ്രകാരമുള്ള വിവരം ഒരു വനിതാ പോലീസ് ഓഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വനിതാ ഓഫീസറോ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ക്ലിയർ? ഇത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡഡ് ഫർദർ ദാറ്റ് ഇൻ ദി ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ അഗൈൻസ്റ്റ് ഹൂം an offence under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, section 75, 76, 77, 78, 79 or section 124 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 is alleged to have been committed or attempted is temporarily or permanently, mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer at the residence of the person seeking to report such offence or at a convenient place of such person's choice in the presence of an interpreter or a special educator as the case may be. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റമാണെങ്കിൽ ഈ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു കുറ്റം ആർക്കെതിരെ ചെയ്യപ്പെട്ടതായിട്ടാണോ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ആൾ മാനസികമോ ശാരീരികമോ ആയ, താൽക്കാലികമാവാം സ്ഥിരമാവാം അല്ലേ, താൽക്കാലികമോ സ്ഥിരമോ ആയ വൈകല്യമുള്ള ആളാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ള വിവരം ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ താമസ സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സൗകര്യപ്രദമായ മറ്റു സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാതാവ് അല്ലേ, ഇൻ്റർപ്രറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യാഖ്യാതാവിൻ്റെയോ പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന ആളാണ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത്, പ്രസൻസിൽ വെച്ച് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. The recording of such information shall be videographed. ആ ഇൻഫർമേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയിൽ പകർത്തും വേണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ്. ഇനി the police officer shall get the statement of the person recorded by a magistrate under clause A of subsection 6 of section 183. Recording of confessions and statements as soon as possible. സെക്ഷൻ 183 CRPCയിലെ 164-ന് തുല്യമാണ്. അതിൽ CRPCയിൽ 164 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റിനെ കൊണ്ട് അപ്പം തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. എ കോപ്പി ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് റെക്കോർഡഡ് അണ്ടർ സബ്സെക്ഷൻ 1 ഷാൽ ബി ഗിവൺ ഫോർത്ത് വിത്ത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ടു ദി ഇൻഫർമെൻ്റ് ഓർ വിക്ടിം. ഈ കോപ്പി, ഇതിൻ്റെ കോപ്പി ഇൻഫർമെൻറ്റിനോ വിക്ടിമിനോ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം, വെറുതെ കൊടുക്കണം, സൗജന്യമായി കൊടുക്കണം. അടുത്തത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, സബ്സെക്ഷൻ 3 വിത്തൗട്ട് prejudice to the provisions contained in section 175, that is police officers power to investigate cognizable case on receipt of information relating to the commission of any cognizable offence which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years. 3 years or more ആവണം, but less than 7 years. The officer in charge of the police station may, with the prior permission from an officer not below the rank of deputy superintendent of police, considering the nature and gravity of the offence, proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days or അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത്, പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ prima facie കേസ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സെക്ഷൻ 175 അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മുൻവിധികളില്ലാതെ ആണ് വിത്തൗട്ട് പ്രെജുഡിസ് 3 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ എന്നാൽ 7 വർഷത്തിൽ താഴെ ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കോഗ്നൈസബിൾ
ഒഫൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഓഫീസർ കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും ഗൗരവവും കണക്കിലെടുത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടെ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. പ്രൊസീഡ് ടു കണ്ടക്ട് പ്രിലിമിനറി എൻക്വയറി ടു അസർട്ടൈൻ വെദർ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days. 14 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നടപടി എടുക്കുന്നതിലേക്കായി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കേസ് നിലവിലുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഒരു പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തുക. അഥവാ ദിനം പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വെൻ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ prima facie കേസ്. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഒരു കേസ് നിലനിൽക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം. എന്ത് ചെയ്യാം? എനി പേഴ്സൺ അഗ്രീഡ് ബൈ എ റിഫ്യൂസൽ ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് എൻ സബ്സെക്ഷൻ 4 ആണ്. എനി പേഴ്സൺ അഗ്രീഡ് ബൈ എ റിഫ്യൂസൽ ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് എ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this Sanhita, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence, failing which such aggrieved person may make an application to the magistrate. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഇത്. 1-ാം സബ്സെക്ഷനിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചാർജുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന വിസമ്മതം മൂലം വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന പരാതിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ആൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വിവരത്തിൻ്റെ സാരം സബ്സ്റ്റൻസ് എഴുതി പോസ്റ്റ് വഴി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിനെ അയച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതും, അങ്ങനെയുള്ള വിവരം ഒരു കോഗ്നൈസബിൾ കുറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് അയാൾക്ക് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് ബോധ്യമാകുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കേസ് ഈ നിയമസംഹിത വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ താൻ തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് അന്വേഷണം നടത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതും, അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആ കുറ്റം സംബന്ധിച്ച് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചാർജുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ എല്ലാ പവേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ആ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ സച്ച് അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സൺ മേ മേക്ക് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം. പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അഗ്രീവ്ഡ് പേഴ്സണ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും നേരം സെക്ഷൻ 173 നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇനി എന്താണ് എവിഡൻഷ്യറി വാല്യൂ ഓഫ് FIR? എവിഡൻഷ്യറി വാല്യൂ ഓഫ് FIR അത് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. കാരണം പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കീഴിലെ കേസുകളൊന്നും ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ FIR ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി ടു കൊറാബറേറ്റ് ഓർ കോൺട്രാഡിക്റ്റ് ദ മേക്കർ ഓഫ് ഇറ്റ്. ഒരു FIR അത് നൽകിയ ആളിൻ്റെ തെളിവിനെ സമർത്ഥിക്കുന്നതിനോ കൊറാബറേറ്റ് ചെയ്യുക അതിലെ വൈരുദ്ധ്യം കോൺട്രാഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക എടുത്ത് കാട്ടുന്നതിനോ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനാകൂ. ഇതാണ് FIRൻ്റെ എവിഡൻഷ്യറി വാല്യൂ. ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.